కేవీసీఎస్ పాఠశాలలో డ్రైవ్ మిషన్ గ్రీన్ ఇండియాలో భాగంగా మొక్కలు నాటడం, వాటి ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన. తాండూర్ పట్టణంలోని కృష్ణవేణి కాన్సెప్ట్ ఉన్నత పాఠశాలలో డ్రైవ్ మిషన్ గ్రీన్ ఇండియాలో భాగంగా మొక్కలు ఎలా నాటాలి, వాటిని ఎలా సంరక్షించాలి, భవిష్యత్తులో వాటి ఉపయోగాలు ఏమిటి అనే విషయాలపై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. శుక్రవారం కేవీసీఎస్ ఉన్నత పాఠశాలలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పోట్లి మహారాజ్ దేవాలయ ఈవో టి నరేందర్ హాజరయ్యారు. కేవీసీఎస్ విద్యార్థులు నాటక రూపంలో మొక్కలను నాటడం, నాటిన మొక్కలను సంరక్షించడం, వాటి వల్ల భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయో అనే తదితర విషయాలపై నాటక రూపంలో చిన్నారులు చక్కగా అవగాహన కల్పించారు. చిన్నారులు చేసిన ఈ నాటకాన్ని పలువురు కొనియాడారు. అదేవిధంగా 3, 4, 5 తరగతుల విద్యార్థులకు మొక్కల ప్రాముఖ్యతపై వ్యాసరచన పోటీలను నిర్వహించారు. పోటీలో గెలుపొందిన విజేతలకు బహుమతులను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు ప్రశాంత్ కుమార్, డైరెక్టర్ సతీష్ కుమార్, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. We are surrounded by stems far behind their beauty. The value and the purpose of trees is enormous, and their existence is vital for our trees. But nowadays, if we step out, what we are seeing? Pollution. Yes, we are seeing the pollution, we are seeing the vehicles, but there are no trees if we step out. And also, if there are no trees in our surroundings also, in our houses, compounds also. So to prevent Green India, Clean India. Green India, Clean India. Green India, Clean India. Green India, Clean India. Very good. So I request our PT sir to take the opportunity for the national song. There is a advice from a tree. Stand tall and proud. Stand tall and proud. Sink your roots into the earth. Sink your roots into the earth. Be content with your natural beauty. Be content with your natural beauty. Go out on a limb. Drink plenty of water. Go out on a limb. Drink plenty of water. Remember your roots enjoy the weave. Remember your roots enjoy the weave. So we have seen so many advices. We have seen so many benefits of the trees. Yes? So there are several benefits that trees stop soil erosion, trees provides the rainfall, yes, and also the main thing, what is the main thing the tree gives? Oxygen, yes, trees provides oxygen also. So to tell the importance of the trees, to tell the importance of the day, I would like to invite our HM sir, Prashant sir, to give some to speak about the day. Good morning everyone. నేడు మన పాఠశాలలో జరుపుకుంటున్న మిషన్ గ్రీన్ ఇండియాలో భాగంగా ఈరోజు విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులు టి నరేందర్ సార్ గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. అదేవిధంగా నా తోటి కో డైరెక్టర్ సతీష్ సార్ గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. నా ముందున్నటువంటి టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా నమస్కారం చెప్పుకుంటూ విద్యార్థి to call upon the Vardhini of 8th class to share some views about the day. Vardhini of A warm morning to respected principal sir, chief guest Narendra sir, director Satish sir, to all staff members and my fellow friends. I am Vardhini from grade 8, standing before you to speak few words about Mission Green India. The Green India Mission is a national initiative launched by the Government of India in 2014 as a part of National Action Plan on Climate Change. The mission aims to address the issue of climate change and environmental degradation. It focuses on the afforestation and sustainable management of forests across the country. The Green India Mission is a well-structured project
with specific goals, timelines, and measurable outcomes. It operates a mission mode aiming to expand forest and tree cover by 5 million hectares. The initiative adopts comprehensive approach to greening, emphasizing carbon sequestration and multiple ecosystem services like biodiversity, water, and biomass. Green India Mission also aims to improve the livelihood of households living on the periphery of the project areas. So Krishnaveni Concept School is a part of this Green India Mission, and today we are actively participate in it by planting the saplings. Thank you everyone for giving this wonderful opportunity. చినుకు తాకిడికి విద్యులన్నీ నేలపరుల వాకిళ్ల నుంచి ఉదయించి కొత్త లోకాన్ని చూస్తాయి. కాలుష్యం కమ్మేసినా మానవాళి ప్రాణాలకు ఆయుష్ను పోస్తాయి. పంట చిరికై తీపిని, వంట చిరికై ఆహారాన్ని, ఆయుర్వేదమై ఆరోగ్యాన్ని, సుగంధ ద్రవ్యమై పరిమళాన్ని మన కోసం ధారపోస్తాయి. అక్షరాలు విచ్చుకున్న కాగితాలై, రక్షణ కవచంలా హత్తుకునే వస్త్రమై, కన్ను తెరిచి కన్ను మూసే వరకు వృక్షాలతో మనది జన్మజన్మల అనుబంధం. మీరు మొక్కలు ఎందుకు నాటుతున్నారు? చిన్న మొక్కలు పెరిగి పెద్దవై మనకు ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగపడతాయి. ఒక అమ్మలా తనకంటూ ఏమీ ఆశించకుండా నిస్వార్థ భావంతో ప్రాణవాయువుని, పూలని, ఫలాలని, వర్షాన్ని అందిస్తున్న వృక్షాల ప్రాముఖ్యత తెలుసుకోకుండా నేడు మానవాళి భవనాలు, ఫ్యాక్టరీల నిర్మాణాల పేరుతో చెట్లను నరుకుతూ పోతున్నారు. ఇట్లా కొనసాగుతూ ఉంటే మన భవిష్యత్తు ఎట్లా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఊహించండి. Thank you.
చేతులతో మనమే ముగించుకుంటున్నాం. ఇది యథార్థం. బ్రతుకునిచ్చే పచ్చని చెట్టుని బ్రతకనిద్దాం, కోట్లాది మందిని బ్రతికిద్దాం. రండి, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మొక్కైనా నాటుదాం. భావి తరాలకు హరిత లోకాన్ని సృష్టిద్దాం. మొక్కే మన ఆయువు. To invite our chief guest to speak about the day and to give some advices to our students also. ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేసిన శ్రీవేణి కాన్సెప్ట్ స్కూల్ యాజమాన్యంకు, ప్రిన్సిపల్ సార్కు, సతీష్ సార్కు మరియు ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రకృతికి మనకు చాలా అవసరమైనది ఏంటంటే ఫస్ట్ చెట్టు లేకపోతే నీరు ఉండదు, గాలి ఉండదు, తర్వాత మనకు వాయువు కూడా, ఇది అగ్ని కూడా ఉండదు. అగ్ని కూడా చెట్టు ద్వారానే, చెట్టు యొక్క గాలి ద్వారా వచ్చే దాని ద్వారానే అగ్ని ఉద్ధృతమై వాతావరణంలో అది వచ్చి నీరు వస్తుంది. ఆ నీరే మనకు ఆరోగ్యానికి కానీ మన వర్గాన్ని అంటికుంటుంది. ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైతే చెట్టును పెంచుతామో అన్ని విధాల మానవాళికి మంచిగా ఉంటుంది. ప్రతి పిల్లవాడు ప్రతి ఇంటి దగ్గర, స్కూల్లో కానీ ఇంటి దగ్గర కానీ, మీకుండే వేరే వ్యవసాయ పొలాలు ఉన్న దగ్గర కూడా ఎక్కువ వరకు వేప చెట్లు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి. వేప చెట్టుకు ఎక్కువ వరకు ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. వేప చెట్టు ద్వారా వాతావరణం మంచిగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ వేప చెట్టు పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి. అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు చేస్తారని ఒక నమ్మకం ఉంది. ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రాం అరేంజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ స్కూల్ వారికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రోగ్రాము ప్రతి సంవత్సరము మా పోట్లీ మహారాజ్ దేవస్థానంలో ఉండే స్కూల్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనే ఒక పేరు మాకు కూడా రావాలి. అదేవిధంగా చేయాలని మన కోరిక. దానికి ఏదైనా అవసరం ఉన్నా కూడా మా తరఫున, మా దేవస్థానం తరఫున ఎప్పుడైనా సరే మేమున్నా లేకున్నా వేరే అధికారులు వచ్చినా వచ్చే విధంగా మేము దానికి కూడా ప్రోత్సాహిస్తాం. అదే ప్రోత్సాహాన్ని కూడా మేము ఉంటాం. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. సార్ మెయిన్ స్టాఫ్ ఇక్కడ వచ్చేసారు. బస్ సార్ మీరు వచ్చేసారు. Move back beta, move back, little bit move back, no? See the సార్ ఒక నిమిషం. సార్ మెయిన్ స్టాఫ్ ఇక్కడ వచ్చేసారు. బస్ సార్ మీరు వచ్చేసారు.
వాణిజ్య సముదాయాల మధ్యన కొనసాగుతున్న టీహెచ్ బాలికల జూనియర్ కళాశాల పట్టించుకొని పై అధికారులు. తాండూరు పట్టణంలోని పోలీస్ స్టేషన్ వెనకాల సాయిపూర్ రోడ్డులో ఓ వాణిజ్య సముదాయాలు ఉన్న భవనంలోనే టీహెచ్ బాలికల జూనియర్ కళాశాల కొనసాగుతున్నది. అగ్నిమాపక శాఖ అనుమతి కాని గ్రౌండ్ తదితర కళాశాలకు పలు అనుమతులు లేకుండా కొనసాగుతున్నాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కానీ జిల్లా ఇంటర్మీడియట్ అధికారులు చూసి చూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు. వెంటనే పై అధికారులు టీహెచ్ బాలికల జూనియర్ కళాశాలను సందర్శించి అనుమతులను పరిశీలించి చర్యలు తీసుకోవాలని తాండూరు పట్టణ ప్రజలు కోరుతున్నారు. కందనెల్లి తాండాలో మధ్యాహ్న భోజనంలో ఫుడ్ పాయిజన్, 19 మంది విద్యార్థులకు అస్వస్థత. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం పథకంలో భాగంగా విద్యార్థులకు ప్రతిరోజు మాదిరిగానే భోజనం పెట్టారు. పెద్దెముల్ మండలం కందనెల్లి తాండాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులు ఫుడ్ పాయిజన్ ద్వారా అస్వస్థతకు గురి అయ్యారు. దీంతో సుమారు 19 మంది విద్యార్థులు ఆసుపత్రిలో చేరగా 14 మంది విద్యార్థులు సురక్షితంగా కోలుకున్నారు. 5 విద్యార్థులు తీవ్ర అస్వస్థతకు లోను కావడంతో తాండూరు పట్టణంలోని మాతా శిశు సంరక్షణ MCH లో చేరారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న మండల విద్యాధికారి వెంకటయ్య గౌడ్ ఆసుపత్రికి చేరుకొని విద్యార్థులను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆసుపత్రి వైద్యులు డాక్టర్ అనిల్ కుమార్ కలుషిత ఆహారం వల్ల విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురైనట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. విషయం తెలుసుకున్న RBOL CEO కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు బుయ్యని శ్రీనివాస్ రెడ్డి విద్యార్థులకు మెరుగైన చికిత్స అందించాలని వైద్యులను కోరారు. ఒక 5 మందికి మాత్రము కొంచెం కండిషన్ బాగాలేని వల్ల వాళ్ళకు అడ్మిషన్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ప్రస్తుతానికి స్టేబుల్గానే ఉన్నారు. మిగతా అందరికీ కూడా ఓపీ బేసిస్ పైన మందులు ఇచ్చి పంపించడం జరిగింది. ఈ అస్వస్థత దేనివల్ల వచ్చింది? మోస్ట్లీ ఫుడ్ పాయిజన్ అయినా వాటర్ కంటామినేషన్ జరిగింది. అంటే మధ్యాహ్న భోజనం తినడం వల్ల జరిగిందని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు స్కూల్లోనే అస్వస్థతకు గురయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళ మెయిన్ సస్పెక్షన్ అదే ఉన్నది. ఇంకోటి గ్రామస్తులు కూడా అనుకున్నది ఏంటంటే గ్రామంలో ఎవరు కాలేదు, ఓన్లీ పాఠశాలలోనే జరిగింది కాబట్టి మోస్ట్లీ పాఠశాలలో జరిగింది. దానికి సంబంధించి అక్కడ ఉన్న లోకల్ మెడికల్ ఆఫీసర్ పరీక్షించి చూస్తే దానికి ఫర్దర్గా ఎట్లా పిల్లలే మోస్ట్లీ వీళ్ళు ఒక 2 to 3 days వాళ్ళు మన దగ్గర ఎప్పుడు వచ్చేసారు? మధ్యాహ్నం వచ్చారు. మాస్టర్ గారు ఇలా పిల్లలకు వామిటింగ్స్ అనేసారని చూసుకోవడం జరిగింది. 101 సమాచారం ఆల్రెడీ హాస్పిటల్ రావడం జరిగింది. మరి 20 మంది ఒక అంగన్వాడీ స్టూడెంట్, తర్వాత 19 మంది స్కూల్ పిల్లలు రావడం జరిగింది. 15 మంది ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. డాక్టర్ చెప్పినట్టు 5 మంది మాత్రం అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఫుట్బాల్ అని అనుకున్నప్పుడు ఈరోజు వెజిటబుల్ అన్నం చేశారంటారు. అది కూడా అసలు మెయిన్లో ఈరోజు రైస్ యాక్చువల్గా సాంబార్ ఉంది. అంటే వాళ్ళు MD ఏజెన్సీ వాళ్ళ పక్క ఈరోజు చనిపోయిందంట. వాళ్ళు వంట చేయడానికి రాము అంటే ఏదైనా చేసుకుంటామంటే వాళ్ళు వచ్చి కిచడీలాగా చేసి పిలిచిపోయినట్ట. మరి మేము మండే డీటెయిల్గా వెళ్ళి స్కూల్కి వెళ్ళి మరి ఫుడ్ పాయిజన్ వల్ల ఉన్నారు, ఇక్కడ వాటర్ ఏమైనా ఇబ్బంది అయిందా, సాధ్యమంత వరకు వర్షాకాలం సీజన్ అయిపోయే వరకు వాటర్ బబుల్స్ చేసి ఏర్పాటు చేస్తాము. ఇప్పుడు టీచర్తో మాట్లాడి మొత్తం మండే కానీ స్కూల్కి వెళ్ళి డీటెయిల్ ఎంక్వైరీ చేసి రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తాము. అంటే మన స్కూల్కి సంబంధించిన విద్యార్థులు ఎంతమంది అడ్మిట్ అయినారు సార్? ఇప్పుడు 4. టోటల్ ఎంతమంది వచ్చారు? 90. ప్రైమరీ సెక్షన్ నుంచి 90. అంగన్వాడీ స్టూడెంట్స్ ఒక అంగన్వాడీ స్టూడెంట్ ఒకరు. అంటే వాళ్ళు మన దగ్గర భోజనం చేయడానికి కారణం వాళ్ళ ఫుడ్ వేరే, వీళ్ళ ఫుడ్ వేరే. అందుకోసం ఫుడ్ వేరే కాబట్టి ఫుడ్ వాళ్ళ కదా అనుకుంటున్నాము. వాటర్ వాళ్ళు అయితే అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఫుడ్ వేరే వండుతారు. క్యాటరింగ్ వాళ్ళు ఒక్కరే అనమాట. వాళ్ళు అంగన్వాడీ వేరే, స్కూల్ వేరే. వండే వాళ్ళు వేరే ఉంటుంది. ఇలా వాటర్ ప్రాబ్లం అంటే వర్షాకాలం సీజన్ అయిపోయే వరకు వాటర్ బబుల్స్ ఏర్పాటు చేసే విధంగా మేము యాక్షన్. అదే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఏమంటున్నారంటే అసలు 2 ఒకటే ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఫుడ్ వలన వాటర్ వల్ల అని మనం కరెక్ట్ చెప్పలేం కదా. అంటే ఫుడ్ వల్ల అంటే అంగన్వాడీ పిల్లలు కూడా కాబట్టి వాళ్ళ ఫుడ్ వేరే ఉంటుంది, వీళ్ళ ఫుడ్ వేరే ఉంటుంది. కాబట్టి స్కూల్కి వెళ్తే సార్ చెప్పినట్టు మరి డీటెయిల్గా ఎంక్వైరీ చేసి మెడికల్ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసి కానీ అది ఫుడ్ వలన వాటర్ వల్ల తెలుస్తుంది. కాబట్టి మొత్తం మీద మండే స్కూల్కి వెళ్ళి డీటెయిల్గా ఎంక్వైరీ చేసి ఇక ముందు రిపీట్ కాకుండా ఇక్కడ పాఠశాల పరిశుభ్రంగా ఉందా లేదా, ఇక ప్రిన్సెస్ ఏ విధంగా ఉంది, వాటర్ వల్ల వచ్చిన వాటర్ మళ్ళీ ఏ వాటర్ వాడుతుందా, బోర్వెల్ వాటరా లేకపోతే వాటర్ మన మిషన్ బెడ్ గత వాటర్ వాడుతుందా చూసి సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు 5 స్టూడెంట్స్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది సార్? ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు? స్టేబుల్గా డాక్టర్ ఏమో స్టేబుల్గా ఉంది. పిల్లలు కూడా వామిటింగ్ తగ్గిపోయినాయి. రేపు డిశ్చార్జ్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్. తాండూరు పట్టణంలో పిచ్చోడి వీరంగం చితకబాదిన జనం పోలీసులకు అప్పగింత.
తాండూరు పట్టణంలో ఓ మతిస్థిమితం కోల్పోయి యువకుడు వీరంగం సృష్టించాడు. శుక్రవారం ఉదయం తాండూరు పట్టణంలోని వినాయక్ చౌక్ కూరగాయల మార్కెట్ ప్రాంతంలో గుర్తు తెలియని యువకుడు మనుషులపై దాడి చేయడం, కొరకడం, అటు ఇటు తిరుగుతూ దుర్భాషలాడుతూ జనాలను భయభ్రాంతులకు గురి చేశాడు. దీంతో ధైర్యం చేసి కొందరు యువకుణ్ణి కట్టడి చేసి తాండూరు పట్టణ పోలీసులకు అప్పచెప్పారు. పోలీసులు యువకుణ్ణి తమ అదుపులోకి తీసుకొని వివరాలను సేకరిస్తున్నారు. खाना खाया इबत कोई को रहा है मेरे को पसीने से देखो मैं कच्चा हूं, ये कुछ नहीं है, मेरे को घर को जाना है, मेरे को तुम अलग दम कर रहे हैं, मैं तुम्हारे को इधर जा रहा हूं, दम करूं मैं कपड़ा के अलावा फटे हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। जा 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 ए बाबू ए बाबू अरे नको भी पुलिस वाले ने तको मी क्या करता नहीं अरे ना किना और सुनो अरे बाबू ए अरे आगरा आप प्रेसिडेंट को क्या क्या बोलते देखते यहाँ पूरे लोग कहीं बुला रहे नो बना के होना बोल के डाल में बैरम करना उन्होंने बोले तब हमने सामने बोला ना जो बोला हो रहा नाम तो बस तुम्हारा आपका नाम है उनका नाम है क्या रे भाई वायरल करता तो चुप बैठ खाली मुझे बना के सता मत उसको चुप बैठ अरे सता मत रे भाई ఆరు గ్యారంటీల గారడీతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది. విలేకరుల సమావేశంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి తాండూరు పట్టణంలోని తన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజలను మోసం చేసిందని, గత 8 నెలలుగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వాగ్దానాలను నెరవేర్చలేకపోయిందని విమర్శించారు. 6 గ్యారంటీ పథకాల అమల్లో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని, కేవలం మహిళలకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం తప్ప అన్ని పథకాలు విఫలమయ్యాయని అన్నారు. నిరుద్యోగుల విషయంలో ప్రభుత్వం ఘోరంగా విఫలం చెందిందని, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులను పోలీసులు చితక బాధడం పద్ధతి కాదని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర బీఆర్ఎస్ నాయకులు పంజుగుల శ్రీశైల్ రెడ్డి, మాజీ జెడ్పీటీసీలు ప్రమోదిని రెడ్డి, గౌడి మంజులా వెంకటేశం, మాజీ జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ రాజు గౌడ్, మున్సిపల్ మాజీ చైర్పర్సన్ కోట్రిక విజయలక్ష్మి వెంకటయ్య, మాజీ ఎంపీపీలు అనురాధ రమేష్, బాలేశ్వర్ గుప్తా, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మాజీ వైస్ ఎంపీపీలు స్వరూప వెంకట్రామ్ రెడ్డి, అన్నపూర్ణ, బీఆర్ఎస్ పట్టణ అధ్యక్షులు అప్పు నయం, మండల పార్టీ అధ్యక్షులు వీరేందర్ రెడ్డి, నర్సిరెడ్డి, రవీందర్ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీటీసీ విజయ్ కుమార్, ఏఎంసీ మాజీ వైస్ చైర్మన్ వెంకటరెడ్డి, సీనియర్ నాయకులు రాజప్ప గౌడ్, పటేల్ ఉమాశంకర్, రామ్లింగారెడ్డి, రమేష్, మున్సిపల్ ఫ్లోర్ లీడర్ శోభారాణి, కౌన్సిలర్ సంగీత ఠాగూర్, బీఆర్ఎస్ మహిళా కన్వీనర్ శకుంతల దేశపాండే, అనురాధ, రవీందర్, మాజీ ఎంపీటీసీలు సాయిరెడ్డి, శాంతయ్య, గాండ్ల రాజమణి, సుశీలమ్మ, వెంకటేష్, పత్తిబాయ్, మాజీ కోఆప్షన్ సభ్యులు శంషోద్దీన్, నాయకులు ఆర్సీ గౌడ్, మేతరి ప్రకాశం, గౌడి వెంకటేశం, తలరి యాదప్ప, కేశవరావు, ప్రతాప్ రెడ్డి, ఎర్ర శ్రీనివాస్, కుర్వ నాగార్జున, హసన్ పటేల్, షేరి విజయేందర్ రెడ్డి, పెండా మహేందర్, పలు గ్రామాల మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మరి వేదిక పైన ఉన్న రాష్ట్ర నాయకులు శ్రీశైల్ రెడ్డి గారికి, మాజీ గ్రంథాలయ చైర్మన్ రాజన్న గారికి, మా పార్టీ తాండూరు నియోజకవర్గ మండల అధ్యక్షులు నర్సిరెడ్డి గారికి, నయీం అప్పు గారికి, రవీందర్ రెడ్డి గారికి, వీరేందర్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మాజీ మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ వెంకటరెడ్డి గారికి, సీనియర్ నాయకులు శ్రీనివాసాచారి గారికి, ఇంకా వేదిక పైన పెద్దలకు, అదేవిధంగా ఇక్కడ విచ్చేసిన పాత్రికేయ మిత్రులకు, ప్రింట్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులకు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున శిరస్సు వచ్చి నమస్కరిస్తూ ఉన్నాను. మరి ఈరోజు చూసినట్టయితే పరిస్థితులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు అధ్వానంగా తయారైనాయి. ఈరోజు ఎవ్వరు కూడా సంతోషంగా లేని పరిస్థితి. మరి ఏ గ్రామంలో చూసినా, ఏ పట్టణంలో చూసినా కానీ ఈరోజు అన్ని విధాలుగా కాంగ్రెస్ చెప్పిన మోసపూరిత మాటలను నమ్మి మోసపోయినామనే ఈరోజు బాధను ఎక్కడ చూసినా వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. 6 గ్యారంటీల పేరుతో గారడీ మాటలు చెప్పి ఈరోజు కేవలం ఒక్క ఉచిత మహిళలకు ఉచిత బస్ తప్ప ఏ ఒక్క పథకాన్ని కూడా అమలు చేయడానికి చాతగాని ప్రభుత్వం ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అని చెప్పి ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా వాపోతూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ఈరోజు నిరుద్యోగుల విషయమే మాట్లాడినట్టయితే మరి డిఎస్సి విషయంలో ఆ రోజు మరి గొంతెత్తి ఎగిరెగిరి మాట్లాడిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు రేవంత్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, వాళ్ళ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ గారు కావచ్చు, మరి తను స్వయంగా కోచింగ్ సెంటర్లకు వచ్చి చెప్పిన విషయాలు మనకు గుర్తున్నాయి. మరి ఇప్పుడు చూస్తే అప్పుడు చెప్పిన మాటలకు ఇప్పుడు చేస్తున్న పనులకు ఈరోజు పొంతన లేకుండా ఉంది. మరి ఈరోజు నిరుద్యోగుల బాధలను
వినడానికి కూడా ఈరోజు వాళ్ళు సమయం కేటాయించడం లేదు. ఈరోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చూసినట్టయితే మరి విద్యార్థులను పోలీసులు చితక బాధడం అనేది ఎంతో బాధాకరమైన విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా ఈరోజు సమయం ఇవ్వకుండా మరి ఎంబటే పెట్టి మెగా డిఎస్సి అని చెప్పినారు, 20,000 మెగా డిఎస్సి చేస్తామని చెప్పినారు. మరి ఇప్పుడు దానికి విరుద్ధంగా మరి ఏ ఒక్క మాటను కూడా నిలబెట్టుకుంటలేరు ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అనే విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మేము ఈరోజు హామీ ఇస్తా ఉన్నాం, తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మేమందరం కూడా మా నిరుద్యోగులకు అండగా ఉన్నాం. ఈ అరాచకాన్ని సహించబోం. త్వరలోనే ఉద్యమ పోరాటానికి దిగుతాం. నిరుద్యోగుల పక్షాన మేము నిలబడతామని చెప్పే విషయాన్ని నేను ఈరోజు సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఇచ్చిన అన్ని హామీలను కూడా అమలు చేయాల్సిన అవసరం. ఈరోజు తాండూరు పరిస్థితి చూస్తే మరి ఎంత అధ్వానంగా తయారైందో మనకు అందరికి కూడా తెలుసు, పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా తెలుసు. మరి ఎంతో మంది పత్రికలు ఈరోజు న్యూస్ కూడా రాయడం మనం చూసినా ఉన్నాం. ఈరోజు రైతులు ఎక్కడ చూసినా రైతు భరోసా విషయంలో కావచ్చు, మరి రుణమాఫీ విషయంలో కావచ్చు, మరి వాళ్ళు కాలం ముందుకు దోస్తా ఉన్నారు. ఏదో ఒక సాకు చెప్పి మరి నెల రోజుల్లో డిసెంబర్ 9వ తారీఖు రోజు అని చెప్పినారు. మరి ఇప్పటి వరకు 8 నెలలు కావస్తున్న మరి రుణమాఫీ ఊసే లేకుండా పోయింది అనే విషయాన్ని నేను ఈరోజు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. అన్ని విధాలుగా తెలంగాణ, ఆ బంగారు తెలంగాణ ముందుకు అన్ని విధాలుగా దూసుకెళ్తున్న తెలంగాణకు ఈరోజు తీరని అన్యాయం చేసిన ప్రభుత్వం ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి అనే విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా ఈరోజు తాండూరులో చూసినట్టయితే మరి 8 నెలల్లో మరి ఏ ఒక్క కొత్త పనిని తెచ్చినారో నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా. మరి నేను తెచ్చిన 1682 కోట్ల రూపాయల నిధులనే ఈరోజు శంకుస్థాపనలు చేస్తూ ఉన్నారు. మొన్న జూనియర్ కాలేజ్ విషయమే కావచ్చు, మరి అదేవిధంగా కరణ్కోట్ రోడ్ కావచ్చు, ఇంకా వాళ్ళు ఏవేవైతే పనులకు శంకుస్థాపనలు చేస్తూ ఉన్నారో అవన్నీ కూడా మరి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ గారి ఆశీర్వాదంతో నేను తీసుకొచ్చిన పనులనే విషయాన్ని నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా నేను తెచ్చిన పనులను కూడా చేయనికి చేతకైతలేదు ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యే గారికి, కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకనే విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈరోజు రోడ్ల పరిస్థితి అధ్వానంగా తయారైంది, మున్సిపాలిటీ పరిస్థితి అంతకంటే ఘోరంగా తయారైంది. ఈరోజు ఎవరి బాధలు కూడా పట్టించుకోనికే ఈరోజు ఎవరికి కూడా సమయాన్ని కేటాయించట్లేదు. ప్రజలను గాలికి వదిలేసిన విషయాన్ని నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా మరి ఇప్పుడు నేను ఇది కూడా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, తాండూరు నియోజకవర్గానికి మేము ఎన్నైతే నిధులు తీసుకొచ్చినామో అన్ని నిధులు ఆపోతా ఉన్నారు. ఇదొక ప్రజల పాలన లాగా లేదు. ప్రజలకు ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెట్టాలనో ఆ విధంగా అన్ని కూడా చేస్తా ఉన్నారు. తాండూరు నియోజకవర్గంలో ఎన్నడూ లేని కొత్త పద్ధతులను ఈరోజు ఇప్పుడు గెలిచిన ఎమ్మెల్యే గారి కుటుంబ సభ్యులు ఈరోజు అవలంబిస్తున్న విషయాన్ని కూడా మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. మేము తప్పకుండా చెప్తా ఉన్నాం, ఎమ్మెల్యే గారికి సూచిస్తా ఉన్నాం కూడా, మరి మీరు మీ ధోరణి మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులను మీరు అదుపులో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఏవేవైతే జరుగుతా ఉన్నాయో, ఇసుక మాఫియా కావచ్చు, గనుల మాఫియా కావచ్చు, ఈ మైనింగ్ వ్యవహారాలు కావచ్చు, సెటిల్మెంట్లు కావచ్చు, వీటన్నిటిపైన మీరు దృష్టి తీసేసి తాండూరు అభివృద్ధి పట్ల, తాండూరు ప్రజల సంక్షేమం పట్ల మీరు దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది అనే విషయాన్ని నేను ఈరోజు మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అంతేకాకుండా అధికారులందరితో కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, వివిధ శాఖల అధికారులతో, మీరు ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్న వాళ్ళు, మీరు పబ్లిక్ సర్వెంట్స్, మీరు పొలిటికల్ పార్టీలకో పొలిటికల్ లీడర్లకో మీరు తొత్తులుగా మారకండి. దయచేసి మీరు ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించే విషయంలో మీరు శ్రద్ధ చూపించాలని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీరు ప్రజలకు న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు వాళ్ళు చెప్పినట్టు కక్షపూరిత రాజకీయాలు కావచ్చు, అదేవిధంగా మీరు ఈ విధంగా ప్రజలకు ఇబ్బంది పెడితే అన్ని హామీలు ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం గురించి మనం మాట్లాడినట్టయితే, మరి కళ్యాణ లక్ష్మి పథకంలో తులం బంగారం ఇస్తా అన్నారు. మరి ఈరోజు తులం బంగారం ముచ్చట ఈరోజు ఏ ఒక్కరు కూడా మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి లేదు. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే 420 హామీలు ఇచ్చిన ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరి ఈరోజు ఎంత దారుణంగా ఈరోజు తయారైందో మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు చూసినట్టయితే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు మరి వాళ్లకు ఒక నెలలో మరి రియల్ ఎస్టేట్ మొత్తం అన్ని లేఅవుట్లు అన్నింటినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చినారు. మరి 8 నెలలుగా వస్తా ఉంది. ఈరోజు రియల్ ఎస్టేట్లో వాళ్ళ
వాళ్ళ జీవనాధారంగా ఉన్న ఎంతోమంది చిన్న చిన్న రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారస్తులు ఈరోజు వాళ్ళ పరిస్థితి ఎంత అధ్వానంగా ఉందో మనం అందరం కూడా గమనించాలి. నేను ఈరోజు వీళ్ళందరి తరఫున నేను తాండూరు ఎమ్మెల్యే గారిని ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మరి మీరు చెప్పిన ప్రతి హామీని మీరు చేయవలసిన అవసరం ఉంది. తప్పకుండా ఈరోజు చూసినట్టయితే మన తాండూరు పరిస్థితి ఈరోజు శాండ్ మాఫియా, ఈరోజు గనుల మాఫియా, సెటిల్మెంట్ల మాఫియాగా తయారైతా ఉంది. దీనిపైన మేము తప్పకుండా చూస్తా ఉన్నాం, బుద్ధి చెప్తామనే విషయాన్ని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అంతేకాకుండా ఈరోజు చూసినట్టయితే గతంలో మరి గ్రామాలలో అభివృద్ధి పనులు చేసిన ఎంతో మంది కాంట్రాక్టర్లకు ఈరోజు పేమెంట్లు కూడా రాని పరిస్థితుల్లో ఉంది. ఎంతో మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. మరి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి డబ్బులు పెట్టి మరి అభివృద్ధి పనులు చేస్తే ఈరోజు కక్షపూరితంగా మరి వాళ్లకు రావాల్సిన డబ్బులు ఇప్పటికీ దాదాపు సంవత్సరం కావస్తున్న ఇప్పటి వరకు ఈ ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేస్తలేదు. తప్పకుండా దానిపైన కూడా మేము ఎమ్మెల్యే గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. మీరు త్వరలో మరి గతంలో ఎవరెవరైతే గ్రామాలలో అభివృద్ధి పనులు చేసినారో ఆ కాంట్రాక్టర్లకు అందరికీ కూడా బిల్లులు చెల్లించే విషయంలో మీరు శ్రద్ధ చూపించాలి. మీరు ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి తీసుకొస్తారా ఇంకా ఏం చేస్తారా తెలియదు. తప్పకుండా మీరు తొందరలో మరి వీళ్ళందరికీ కూడా బిల్లులు వచ్చే విధంగా మీరు చర్యలు చేపట్టాలి. వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత ఇంటికో లేకపోతే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల ఇంటికో వాళ్ళు పనులు చేసుకోలేదు. గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం, తాండూరు అభివృద్ధి కోసం వాళ్ళు పనులు చేసిన విషయాన్ని నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజల పక్షాన ఉంది. బీఆర్ఎస్ నాయకులు, బీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులము మేమందరం కూడా మీ పక్షాన ఉన్నాం. తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ సహించబోం. రాబోయే రోజుల్లో పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉండబోతోంది. ఇదే ధోరణి మీరు కనుక కంటిన్యూ చేసినట్టయితే మేము తప్పకుండా ఉద్యమ పోరాటం చేస్తామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ మరి అదేవిధంగా ఈరోజు ఎంపీటీసీలకు జెడ్పీటీసీలు పదవి కాలం పూర్తయిన సందర్భంలో మరి మా తరఫున ఈరోజు వాళ్ళందరికీ కూడా సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో కూడా అన్ని కార్యక్రమాల్లో మేమందరం కూడా పాల్పంచుకుంటామని చెప్పి తెలియజేస్తూ మరి నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. అండగా ఉంటాం, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు అండగా ఉంటాం, తాండూరు ప్రజల కోసం నేను పనిచేస్తూ ఉంటాం. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా చెప్పిన సచ్చేంత వరకు తాండూరు సేవకుల్లోనే మేము ఉంటామని చెప్పి ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. అదే దానికి కట్టుబడి ఉంటాం. తాండూరు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా మరి ప్రస్తుతానికి కూడా రాబోయే రోజుల్లో కూడా నేనే ఉంటాను. పార్టీ వీడే ప్రసక్తే లేదనే విషయాన్ని కూడా నేను మీకు కళాఖండిగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఒక 2 నెలలు రాకపోయేసరికి మరి ఏదేదో ఊహాగానాలు చేస్తూ ఉన్నారు. నేను తాండూరు బిడ్డను, తాండూరులో పుట్టినోడిని. తప్పకుండా తాండూరు ప్రజల కోసం, తాండూరు శ్రేయస్సు కోసం, తాండూరు అభివృద్ధి కోసం తప్పకుండా మరి నేను ప్రజలకు అండగా ఉంటాను, ప్రజల పక్షాన ఉంటాను, ప్రజల కోసం పోరాడతాం. మేము కానీ, మా నాయకులం కానీ, మా ప్రజాప్రతినిధులు కానీ అందరం కూడా ప్రజల పక్షాన ఉండి ప్రజల వెంబడి ఉంటామని చెప్పి నేను తప్పకుండా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా పెన్షన్ల విషయమే ఈరోజు మాట్లాడినట్టయితే మరి 7-8 నెలలు కావస్తా ఉంది. మరి ఈరోజు పెన్షన్లు తీసుకునే వాళ్ళ పరిస్థితి ఎంత అధ్వానంగా ఉందో మనం ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం. మరి మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు 5వ తారీఖు లోపు తూచా తప్పకుండా ఎన్ని ఆర్థిక సంక్షోభాలున్నా, ఎంత కరోనా సంక్షోభాలున్నా 5వ తారీఖు లోపు పెన్షన్లు వాళ్ళ అకౌంట్లో పడేటివి. మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు, ముసలి వాళ్ళు మరి ఈరోజు చెప్పులు అరిగేంత వరకు తిరుగుతున్న ఈరోజు పెన్షన్ల పరిస్థితి ఏంది అనే విషయం వాళ్ళకి తెలియట్లేదు. మరి వాళ్ళ ఊరికే పోస్ట్ ఆఫీసుల చుట్టూ మరి పెన్షన్లు ఇచ్చే వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు తప్ప పెన్షన్ల ఊసు లేకుండా పోయింది. మరి ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా తెలియని విషయం, ఇబ్బందిలో మరి ఈరోజు ప్రజలు ఉన్నారనే విషయాన్ని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ విధంగా ఇదే అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు చిలకవాగు విషయమే మనం మాట్లాడినట్టయితే చిన్న వర్షానికే మళ్ళీ 6 వార్డులు అన్నీ కూడా మరి నీటితో
అలమటిస్తూ ఉన్నారు ప్రజలందరూ కూడా. మరి దానికోసం 16 కోట్ల రూపాయలతో నిధులను కేటాయించి చిలకవాకు స్ట్రాంగ్ వాటర్ డ్రైన్ తీసుకొస్తే మరి దాన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వాళ్ళకి చేతనైతే లేదు అనే విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. మరి రాబోయే రోజుల్లో తప్పకుండా మీకు బుద్ధి చెప్తారు. అంతేకాకుండా నేను తాండూరు ప్రజల తరఫున, తాండూరు రైతుల తరఫున, తాండూరు నిరుద్యోగుల తరఫున నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. మరి మీరు చెప్పిన మాటను మీరు నిలబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రజలను ఈ విధంగా మోసం చేస్తే గతంలో తాండూరులోనే నివసిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ పిల్లల చదువులు కావచ్చు, వాళ్ళ వ్యాపార రీత్యాలు కావచ్చు, అందరూ కూడా తాండూరు పైన ఆధారపడిన విషయం అందరికి తెలిసిందే. తాండూరుకి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ఎన్నో వాగ్దానాలు చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్కటి కూడా అమలు చేసిన దాఖలాలు లేవు. అది కూడా మేము ఆయన ఇచ్చిన హామీలన్నింటినీ కూడా అమలు చేయాలని చెప్పి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఒక స్ట్రాటజీ ప్రకారం తప్పకుండా మేము ఉద్యమ పోరాటం చేస్తాం. మీరు అమలు చేసేంత వరకు, మీరు చెప్పిన ప్రతి అంశాన్ని అమలు చేసేంత వరకు మేము అందరం కూడా పోరాడతాం. ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంతో బలంగా ఉంది తాండూరు నియోజకవర్గంలో. మరి ఈ తాండూరు నియోజకవర్గంలో ప్రజలకు తాజా మాజీ ప్రజాప్రతినిధులను ఘనంగా సన్మానించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి. తాండూరు నియోజకవర్గంలోని ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీటీసీలు, సర్పంచులు తమ 5 ఏళ్ల పదవీ కాలాన్ని ఇటీవలే పూర్తయిన సందర్భంగా వారిని మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి ఘనంగా సన్మానించారు. శుక్రవారం మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి తన నివాసంలో తాజా మాజీ ప్రజాప్రతినిధులను శాలువాతో సత్కరించి జ్ఞాపికలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ప్రజాప్రతినిధులకు అభివృద్ధి, సేవా కార్యక్రమాలతోనే ప్రజల్లో గుర్తింపు ఉంటుందని అన్నారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ప్రజాప్రతినిధులుగా ఎన్నికై 5 సంవత్సరాలు తమ బాధ్యతలను పూర్తి చేసుకోవడం గొప్ప విషయమని అన్నారు. ఇలాగే ప్రజలకు సేవలు అందిస్తే మళ్లీ పదవులు పొందుతారని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ మాజీ చైర్మన్ రాజు గౌడ్, రాష్ట్ర నాయకులు పంజుగుల శ్రీశైల్ రెడ్డి, మాజీ జెడ్పీటీసీలు ప్రమోదిని రెడ్డి, గౌడి మంజులా వెంకటేశం, మున్సిపల్ మాజీ చైర్పర్సన్ కోట్రిక విజయలక్ష్మి వెంకటయ్య, మాజీ ఎంపీపీలు అనురాధ రమేష్, బాలేశ్వర్ గుప్తా, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మాజీ వైస్ ఎంపీపీలు స్వరూప వెంకటరామరెడ్డి, జడల అన్నపూర్ణ, బీఆర్ఎస్ పట్టణ అధ్యక్షులు అప్పునయం, మండల పార్టీ అధ్యక్షులు వీరేందర్ రెడ్డి, నర్సిరెడ్డి, రవీందర్ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీడీసీ విజయ్ కుమార్, ఏఎంసీ మాజీ వైస్ చైర్మన్ వెంకటరెడ్డి, సీనియర్ నాయకులు రాజప్ప గౌడ్, పటేల్ ఉమాశంకర్, రామ్లింగారెడ్డి, రమేష్, మున్సిపల్ ఫ్లోర్ లీడర్ శోభారాణి, కౌన్సిలర్ సంగీత ఠాగూర్, బీఆర్ఎస్ మహిళా కన్వీనర్ శకుంతల దేశపాండే, అనురాధ, రవీందర్, మాజీ ఎంపీటీసీలు సాయిరెడ్డి, శాంతు, రాజమణి, సుశీలమ్మ, వెంకటేష్, పత్తిబాయి, మాజీ కోఆప్షన్ సభ్యులు శంషోద్దీన్, నాయకులు ఆర్సీ గౌడ్, మేతరి ప్రకాశం, గౌడి వెంకటేశం, తలారి యాదప్ప, కేశవరావు, ప్రతాప్ రెడ్డి, ఎర్ర శ్రీనివాస్, కుర్వ నాగార్జున, షేక్ హసన్ పటేల్, సేరి విజేందర్ రెడ్డి, పెండా మహేందర్, పలు గ్రామాల మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు మండలాల వారీగా ఎంపీటీసీలను పిలుస్తాము. మండల పార్టీ సీనియర్ నాయకులు వేదిక మీద ఉండాలి. ప్లస్ వైస్ ఎంపీపీ స్వరూప గారు, తర్వాత కరెంట్ ఎంపీటీసీ వసంత వచ్చిందా? వసంత రావాలి. రైట్. రంగారెడ్డి ఎవరు తప్పు, లక్ష్మీబాయక ఎంపీటీసీ నవల్గా, తర్వాత రజాక్ భాయ్ కోఆప్షన్ మెంబర్, రజాక్ భాయ్ అబ్దుల్ రజాక్ కోఆప్షన్ మెంబర్, తర్వాత ఇప్పుడు బషీరాబాద్ మేము అందరూ సన్మాన గ్రహీతలు కూడా రండి. అందరూ కూడా గ్రూప్ ఫోటోకి బషీరాబాద్ అయిపోయింది గ్రూప్ ఫోటో. ప్రవీణ్ తర్వాత సురేఖ, నాలుగు ఎంపీటీసీ సురేఖ.
అదేవిధంగా వైసీపీ స్వరూప వెంకటరామరెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గారితో షాల్వాతో అదేవిధంగా మెమెంటోతో సన్మానిస్తూ ఉన్నారు. దయచేసి మిగతా అన్ని మండలాల నుంచి వచ్చిన ప్రజాప్రతినిధులు తర్వాత అంతరం ఎంపీటీసీ కె శాంతయ్య కాదు ఎంపీటీసీలు ఎంపీపీలు అయిన తర్వాత చేయాలి. తర్వాత అభినందనలు, సన్మాన గ్రహీతలందరికీ అభినందనలు. రైట్, యాలాల్ మండల్. తర్వాత యాలాల్ మండల్ సార్ రెడీ ఉండండి. ఎంపీపీలకు చేస్తున్నాం, వైస్ ఎంపీపీ. తర్వాత ఎంపీటీసీలని మండలాల వారీగా పిలుస్తాము. అందరూ కూడా కూర్చోవాలి, అందరూ కూడా ఉండాలి. తర్వాత గ్రూప్ ఫోటో, మండల వారీగా గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుందాం. తర్వాత కోట్పల్లి సంగీత ఎంపీటీసీ రెడీ ఉండాలి. కృష్ణ వెల్కమ్. కృష్ణ కూడా రావాలి. జనజన ఉన్నారా? రైట్. తర్వాత పెద్దపల్లి ఎంపీటీసీ అంబరయ్య రండి. అంబరయ్య పెద్దపల్లి నాయకుడు ఉండాలి వేదిక మీద. బెన్నూరు ఎంపీటీ రైట్. రామ్లింగానే ఇంకెవరైనా మళ్ళీ వచ్చినట్టు తాండూరు పట్టాలు మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. తర్వాత యాదవ్ మండల్ రెడీ ఉండాలి. అమృత్ రెడ్డి అనే వాళ్ళు రండి. జిన్కుర్తి తర్వాత వెంకటూరు. అందరూ ఉండాలి, అందరూ కూడా ఎవరు కూడా పోవద్దు దయచేసి. మండలాల వారిగా గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుందాం, మిగతా అందరు తీసుకుందాం. తర్వాత భోజనం కూడా ఉన్నది. నర్సమ్మ గూడూరు రెడీ ఉండాలి. శ్రీనివాస్ ఎర్ర శ్రీనివాస్ గూడూరు ఎంపీటీసీ నర్సమ్మ కొడుకు దర్శనం.
ఎంపీటీసీ లక్ష్మీనాయక్ అనురాధ గారు, మండల పెద్దపూర్ మండల లీడర్స్ రావాలి అందరూ. పెద్దపూర్ మండల వైస్ మాదేపల్లి ఎంపీటీసీ విజయ్. రైట్, ఓకే. బషీరాబాద్ వాళ్ళు రండి. ఇంకొక ఇద్దరు ఉన్నారు. మాదిరి తర్వాత బషీరాబాద్ మండలం రెడీగా ఉండండి. బషీరాబాద్ ఆ ఊళ్ళో అందరూ కూడా ఉండండి. మండల నాయకులు ఇద్దరు. తర్వాత దేవనూరు ఎంపీటీసీ రావాలమ్మ మంగళమ్మ ఎంపీటీసీ. దేవనూరు నాయకులు రండి. దేవనూరు నాయకులు ఎవరు ఉన్నారు అందరు రండి. తర్వాత మీరు అందరూ కూడా ఉండండి. గ్రూప్ ఫోటో తీస్తారు మళ్ళా. తర్వాత శంషుద్దీన్ ఆప్షన్ మెంబర్ రండి. పార్టీకి అట్లాగే ప్రజలకు మీరు చేసిన సేవలని స్మరించుకుంటూ భవిష్యత్తులో కూడా నాయకులుగా ప్రజాప్రతినిధులుగా మీ సేవలు పార్టీకి అట్లాగే ప్రజలకు కూడా అందిస్తారని కోరుతూ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి, ఎంపీటీసీలకి సన్మానం, తర్వాత ఎంపీపీలు వైస్ ఎంపీపీలు అయిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఎంపీటీసీ కూడా పిలుస్తాము. మంజులక్కది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వైస్ ఎంపీపీ స్వరూపక్క రెడీగా ఉండాలని కోరుతా ఉన్నా. రాష్ట్రం ఎంపీటీసీ సరిత, తర్వాత రాష్ట్రం ఎంపీటీసీ సరిత. రాష్ట్రం వాళ్ళు కూడా రండి. రాజు ఇగో రవేనా యాదవ్ మండల నాయకులు, యాదవ్ మండల సన్మాన గ్రహీతలు అందరూ కూడా వస్తే గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుందాం. ఆల్ ఎంపీటీసీస్ యాదవ్. అందరికీ నమస్కారం. మరి ఈరోజు మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి పార్టీలకు అతీతంగా ఈరోజు ఇక్కడ విచ్చేసిన నాయకులకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున శిరస్సు వచ్చి నమస్కరిస్తాం. దేశపరంగా జెడ్పీటీసీలకు, ఎంపీపీలకు, వైస్ ఎంపీపీలకు, ఇక్కడ విచ్చేసిన మాజీ ఎంపీటీసీలకు, సీనియర్ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి మనం అందరం కూడా గతంలో అందరం కూడా ప్రజాప్రతినిధులుగా కలిసి పనిచేసినాం. మరి 5 సంవత్సరాల్లో
2 సంవత్సరాలు కరోనా దాటికి మనకు ఇబ్బంది అయినప్పటికీ కూడా మనకు అన్ని విధాలుగా గత చరిత్రలో మనం చూసుకున్నట్టయితే తాండూరు నియోజకవర్గంకి ఎన్నడూ చేయని అభివృద్ధిని మనం అందరం కూడా కలిసి చేసిన విషయాన్ని నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఏ గ్రామంలో చూసినా అత్యధిక శాతంలో నిధులను తీసుకొచ్చి మరి ఆ నిధులతో గ్రామాల రూపురేఖలు మార్చిన ఘనత మనందరిది అనే విషయాన్ని కూడా నేను ఇక్కడ గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా మరి మీ అందరూ మీ సాయశక్తుల కృషి చేసి ప్రజా సేవలో అదేవిధంగా మీ గ్రామాల అభివృద్ధిలో మీరు ఏ విధంగా కృషి చేసినారో మరి నేను కూడా స్వయంగా చూడటం జరిగింది. మరి దానికి ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు గమనించడం జరిగింది. మరి రాబోయే రోజుల్లో కూడా తప్పకుండా ఇదే విధంగా మనం అందరం కలిసి ప్రజాసేవలో ఉండి ప్రజల సంక్షేమం కోసం అదేవిధంగా గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం మనం అందరం కూడా కలిసిమెలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేకాకుండా ఈరోజు గమనించినట్టయితే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది సీనియర్ నాయకులే ఉన్నారు. గతంలో కూడా ఎన్నెన్నో పదవులను చేసి మరి మొన్న ఎంపీటీసీలుగా జెడ్పీటీసీలుగా ఎంపీపీలుగా వైస్ ఎంపీపీలుగా చేసిన విషయాన్ని నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా ప్రజలకు మీ అందరిపైన ఉన్న విశ్వాసం తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో కూడా అదేవిధంగా ఉండాలి. మీరందరూ కూడా యాక్టివ్గా ఉండేసి రాబోయే రోజుల్లో కూడా మళ్ళీ ప్రజాప్రతినిధులుగా మీరందరూ కూడా ఎన్నుకోబడాలని భగవంతుని కూడా ప్రార్థిస్తూ తప్పకుండా మరి నా తరఫున పూర్తి సహాయం సహకారాలు నా తరఫున ఉంటాయి. మరి అన్ని విధాలుగా నేను అండగా ఉంటాను. పార్టీలకు అతీతంగా ఏ విషయం ఉన్నా కానీ తప్పకుండా నా వంతు కృషి నేను కూడా చేస్తాననే విషయాన్ని నేను మీ అందరితో తెలియజేస్తూ మరి మీరందరూ పదవి కాలం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మీ అందరినీ కూడా కలుసుకొని మరి నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు మీరందరూ ఎంపీటీసీలుగా జెడ్పీటీసీలుగా ఎంపీపీలుగా వైస్ ఎంపీపీలుగా ఉన్నారు కాబట్టి మీ అందరికీ సన్మానం చేయాల్సిన బాధ్యత నాది అని చెప్పి మీ అందరినీ కూడా ఆహ్వానించడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా మీ అందరూ కూడా పదవి కాలం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా నేను ఒక పేరున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రాబోయే రోజుల్లో మళ్ళీ ప్రజాప్రతినిధులుగా ఎన్నుకోబడాలి అనే విషయాన్ని కూడా నేను మీకు ఆల్ ది బెస్ట్ తెలియజేస్తూ రాబోయే రోజుల్లో అందరూ కూడా కలిసి తాండూరు అభివృద్ధి కోసం, తాండూరు ప్రజల సంక్షేమం కోసం, తాండూరు గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం మనం అందరం కూడా కృషి చేద్దామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం తర్వాత భోజనం ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరిగింది. మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా భోజనం చేసి మీరందరూ వెళ్ళాలని చెప్పి నేను మీ అందరితో పేరున విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందామనే విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ధన్యవాదాలు. ఎంపీటీసీలు జెడ్పీటీసీలు ఎంపీపీ పదవీ కాలం ముగియడంతో మన పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ వచ్చేసిన మాజీ సర్పంచులు అలాగే మాజీ ఎంపీటీసీలు మాజీ ఎంపీపీలు ఇక్కడ విచ్చేసిన పార్టీ కార్యకర్తలు వివిధ గ్రామాల నుంచి విచ్చేసిన గ్రామస్తులు అలాగే కార్యకర్తలకు పార్టీ సీనియర్ నాయకులకు ప్రతి ఒక్కరికి నా ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మా 5 ఏళ్ల కాలంలో కరోనాతో కొన్ని 2 సంవత్సరాల కాలం వృధా అయ్యింది. తర్వాత మాకు శక్తి కొలది అభివృద్ధి పనుల్లో మేము కొంతవరకు పాల్పంచుకున్నాం. మమ్మల్ని ఓటు వేసి గెలిపించి మమ్మల్ని ఆదరించి అభిమానించిన ప్రజా బంధువులకి ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. పదవి విరమణ అయిన తర్వాత కూడా మీ ఎల్లవేళలో మీకు అందుబాటులో ఉండి మీ సేవలో ఉంటానని ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేస్తున్నాను. ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త మనం గ్రామంలో ఉంటాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరం మనం పట్టు వదలకుండా మనము చేసే పనుల్లో ప్రజల్లో ఉండి మనం అందుబాటులో ఉండి వాళ్ళ అవసరాలు తీరుస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉండాలని, మనకి ఏదైనా సమస్య వచ్చినా మన అన్న మనకు వెనువెంబడి ఉంటాడు కాబట్టి మనమందరం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉందామని, మన పార్టీకి బలోపేతం చేయడానికి మనమందరం కష్టపడాలని ప్రతి ఒక్కరిని కోరుకుంటూ సెలవు. ఎంపీపీలకు, వైస్ ఎంపీపీలకు మరియు జెడ్పీటీసీలకు, మాజీ సర్పంచ్లకు, మాజీ కౌన్సిలర్స్కు, ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క
ప్రజాప్రతినిధులకు, పత్రికా విలేకరులకు, ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అయితే మనము పదవి కాలం ముగియడంతో పదవి అనేది శాశ్వతం కాదు, వ్యక్తిత్వమే అని వ్యక్తిత్వం మంచిగా ఉంటే మనం రానున్న రోజుల్లో కూడా మంచిగా ముందుకు వెళ్తామని గుర్తించిన వ్యక్తి మన రోహిత్ గారు. కాబట్టి పదవులు శాశ్వతం కాకపోయినా వ్యక్తిత్వంతో మనం అందరం కలిసిమెలిసి ఉండాలని ఒక సదుద్దేశంతో మనందరినీ ఇక్కడికి ఆహ్వానించి మనకి సన్మానం చేయడం జరుగుతుందని అందరం మనం అన్నగారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. పదవులు శాశ్వతం కాకపోయినా మనము ప్రజలలో ఉండి ప్రజల మనుగడను పొంది రానున్న రోజుల్లో అన్నగారికి ఎప్పుడు అన్ని వేళలా అందుబాటులో ఉండి అన్నగారికి ఎప్పుడు వెళ్ళవేళ అందుబాటులో ఉంటామని ప్రజాసేవ చేయడానికి ఎప్పుడు కూడా ముందు అన్నకు ఎప్పుడు వెనుకగా ఉండాలని ఇక్కడ చేసిన ప్రతి ఒక్క నాయకులకు తెలియజేస్తూ రానున్న రోజుల్లో అన్నగారు పెద్ద పోస్టులు చేకూరాలని కోరుకుంటూ ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. జిల్లా స్థాయిలో డెప్యూటీసులు మీ కంట్రిబ్యూషన్ చాలా గొప్పది. ఈరోజు తరతమ భేదాలు లేకుండా, ఏ పార్టీ అని సంబంధం లేకుండా మీ టర్మ్లో మీరు అందించిన సేవలకి అందరినీ కూడా పిలుద్దాం. ఈరోజు పార్టీలకు సంబంధం లేదని ఒక గొప్ప మనసుతో రోహిత్ రెడ్డి గారు, కేసీఆర్ గారి ఆయన మార్గదర్శకత్వంలో పనిచేస్తున్న రోహిత్ రెడ్డి గారిని మనందరినీ పిలవడం జరిగింది. ఒకటే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే రాబోయే రోజులలో కూడా మీరు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా, మంచి పనులు చేసే విధంగా, ప్రభుత్వాల నుంచి మరిన్ని నిధులు పనులు రాబట్టుకొని అందరికీ కూడా మీరు సేవ కంటిన్యూ చేయాలి. రాబోయే రోజులలో జరిగే ఎలక్షన్లలో సరే ఏ పార్టీ నుంచి ఎవరు నిలబడ్డా గెలిచిన ఎవరైనా కూడా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని కోరుకుంటూ, తాండూరులో గత 5 సంవత్సరాలుగా ఎట్లయితే తాండూరుని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిండో పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి గారు, గత 10 సంవత్సరాలుగా ఎట్లయితే రాష్ట్రం అభివృద్ధి సంక్షేమంలో ముందుకు పోయిందో మీరు కూడా అదే ఒక దార్శనికత స్ఫూర్తితో రాబోయే రోజుల్లో కూడా మీ సేవలు అందించాలి అని కోరుకుంటూ, సన్మాన కార్యక్రమానికి ముందుగా జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు కూడా 2 మాటలు మాట్లాడాలని కోరుకుంటామని ముందుగా బాలేశాను. నేడు మనందరికీ ఎంపీటీసీలకు, జెడ్పీటీసీలకు మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు రోహిత్ రెడ్డి గారు పార్టీలకు అధికంగా సన్మానించడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. దీనికి వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, గత 5 సంవత్సరాలుగా వారు ఎమ్మెల్యేగా ఉండి తాండూరుకు సేవలు అందించారు. దాంట్లో కూడా మా పాత్ర కూడా, వారి సేవలు అందించిన సేవలకు మా పాత్ర కూడా కొంత ఉన్నది. దాన్ని కూడా వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఇక్కడ ఇచ్చేసిన ఎంపీటీసీలకు, జెడ్పీటీసీలకు పదవి కాలం 5 సంవత్సరాలు వారితో రోహిత్ రెడ్డి గారితోనే ఉన్నాం కాబట్టి మనం మంచి చేసినామని చెప్పుకుంటూ, ముందు మీరు ఇంకా అత్యున్నత పదవులు ఆశించాలని కోరుకుంటూ, ఇచ్చిన అవకాశానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. కూర్చోండి. హిందూ ఎంపీటీసీ పటేల్ ప్రవీణ్ వచ్చిందా? ప్రవీణ్ ప్రార్థనా మందిరాలలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి. శుక్రవారం మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి తాండూరు పట్టణంలోని బావిగి భద్రేశ్వర దేవాలయం, నగరేశ్వర దేవాలయం మరియు దర్గాలలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆయా మత పెద్దలు మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డిని ఆశీర్వదించారు. సమస్త
तिष्ठति सत्यासन्दो धनं धान्यं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः श्री भावी भद्रेश्वर स्वामी संपूर्ण आशीर्वाद फलसिद्धिरस्तु आयुरारोग्ये श्री भाविगी भद्रेश्वर स्वामी देवता चरण सन्निधौ व्यावहारिक चांद्रमानेन हस्तिवर्धमानेन 1946 श्री क्रोधिनाम संवत्सरे आषाढ़ मासे शुक्लपक्षे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ इति सप्तम्यां उत्तर नक्षत्रयुक्तस्य शुक्रवासरे प्रातःकाले शुभ नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ उपात्थ समस्तदृतक्षेत्रद्वारा मम गोत्रोद्भवस्य वेनील गोत्रोद्भवस्य यजमानस्य श्री पैलट रोहित रेड्डी नामधेयस्य तद्धर्मपत्नी चिरंजीवी लक्ष्मी सौभाग्यवती श्रीमती आरती रेड्डी नामधेयस्य नक्षत्र नामधेयस्य केदेव नामधेयस्य सकुटुंब सपरिवार समेतस्य अंतर्मम उंडी उपात्त समस्तदृतक्षेत्रद्वारा ममानं अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम धैर्य ब्रह्मकर्म समारभे ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो मृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो मिहि दिग्बन्धः शिव शिव शम्भोराग्नेय प्रवर्धमानस्य ओम वज्रनखाय विद्महे कृष्णसंस्थाय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् ओम महादेव्यै च विद्महे क्षीरायै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् उग्रं वीरपुरुषं सर्वलोकं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहं सर्वोपचार्यं ते अक्षराणि समर्पयामि श्रीवाराहि
الناس ملك الناس إله الناس الذي وسوس في صدور الناس قال الله تعالى في شأن حبيبه الله الملائكة فملائكة نعم. भाईचारे अता फरमा, खुलूस मोहब्बत का माहौल नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी स्तुति पूजी दुआ को महज अपनी शान करीमी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा पानी रहा तो पीने का पानी साफ जो पानी पीते हो फरमा। आइंदा इन्हें बेहतर से बेहतर तरक्की अता फरमा, बेहतर से बेहतर अल्लाह को इख्तिदार अता फरमा, इनके जायज़ मकासद में कामयाबी और कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह बड़ी तमन्नाओं के साथ अल्लाह बड़े यकीन के साथ अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ मांग रहे हैं। मौला हमारे भाई रोहित रेड्डी साहब को अल्लाह हर दाविये से खुश व खुर्रम ज़िंदगी इनको अता फरमा। अल्लाह सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी इनको अता फरमा। हर आने वाली बला से इनके नस्ल की हिफाजत फरमा और अल्लाह इनकी खिदमात को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इनके जायज़ मकासद में कामयाबी और कामयाबी नसीब फरमा। हम सब के जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला इनके लिए हमारे लिए पूरी इंसानियत के लिए खैर का मामला फरमा, पूरी इंसानियत के लिए खैर का मामला फरमा। बिलखुसूस मौला हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमा, हमारे मुल्क में खूब खैर व बरकत अता फरमा। दीगर ममालिक की तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान को खूब तरक्की अता फरमा। रोहित रेड्डी साहब अल्लाह जो इस वक्त अल्लाह हमारे दरमियान में है अल्लाह ये ब्रदर الفاتحة إلى سورة النبأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤتون صلاتهم مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.